اے ایمان والو، یہ لوگ، یہ جو عربز ہیں، یہ جو میرے نبی کے منکرین ہیں، یہ اپنی بدعتوں کو نہیں چھوڑتے، یہ اپنی ان غلط چیزوں کو نہیں چھوڑتے، تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ہم نے تمہیں دی ہیں، انہیں بغیر کسی تردد کے کھاؤ اور اللہ ہی کے شکر گزار بنو اگر تم اسی کی پرستش کرنے والے ہو، اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ 7واں نقطہ، رزقنا، کیا مطلب؟ ہم نے رزق دیا، ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا، ہم نے نوازا، ہم نے بخشا۔ اس کتاب شفا سے 15 مثالیں۔ قلنا، ہم نے کہا، فرقنا، ہم نے فرق کیا، ہم نے تفریق کی، ہم نے الگ کیا، اغرقنا، ہم نے غرق کیا، ہم نے ڈبویا، وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، عفونا، ہم نے بخشا، ہم نے معاف کیا، آتینا، ہم نے دیا، واسنا، ہم نے مبعوث کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے اٹھایا، ذللنا، ہم نے سایہ کیا، انزلنا، ہم نے نازل کیا، اخذنا، ہم نے پکڑا، ہم نے حاصل کیا، ہم نے لیا، رفعنا، ہم نے رفعت بخشی، ہم نے بلند کیا، ہم نے ریز کیا، ہم نے اٹھایا، ہم نے بلند کیا، سمعنا، ہم نے سنا، عصینا، ہم نے نافرمانی کی، ارسلنا، ہم نے بھیجا، عہدنا، ہم نے عہد لیا، ہم نے پابند کیا۔ 8واں نقطہ، اس کی بہت سی شکلیں ہیں، لیکن ہماری آج کی گفتگو آج کی آیت میں جس شکل میں موجود ہے اس مفہوم کو لے کر، کم، یہاں اس کا مفہوم ہے تمہیں، جی تمہیں۔ کتاب مبین سے 3 مثالیں۔ خلقناکم، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، خلقنا، ہم نے تخلیق کیا، ہم نے پیدا کیا، کم، تمہیں، خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری تخلیق کی، ہم نے تمہیں تخلیق کیا، بعثناکم، ہم نے تمہیں مبعوث کیا، ہم نے تمہیں اٹھایا، ہم نے تمہیں بھیجا، رزقناکم، ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم نے تمہیں دیا، ہم نے تمہیں عطا کیا، ہم نے تمہیں بخشا۔ 9واں نقطہ، جی اس کا مطلب اور، اینڈ۔ قرآن کریم سے 5 مثالیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ڈیٹیل پھر کبھی، ابھی موضوع صرف وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ جی آگے چلتے ہیں، اسی آیت کا اگلا حصہ، من بقلہا، جی من بقلہا وقصائہا، بقل سے، وقصائہا، اور قصائے سے، قصا معنی بعد میں، وفومہا، وفومہا، وعدسہا، وبصلہا، جی بقل سبزی، قصا قصہ ککڑی، تفصیل پھر کبھی انشاءاللہ، پھر کبھی، فوم لہسن، عدس مسور دال، بصل پیاز۔ 10واں نقطہ، ان، کیا مطلب؟ اگر، اس کتاب علم و حکمت سے 4 مثالیں۔ ان تحرس، تحرس، اگر تو حرص کرے، حرص بہت زیادہ چاہنا، شدت سے چاہنا، بہت چاہنا، ان تحرس، اگر تو بہت چاہے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، انتظرہم، اگر تو نے انہیں چھوڑا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا، ان اراد النبی، اگر نبی نے چاہا، اگر نبی نے ارادہ کیا۔ 11واں نقطہ، کنتم، لیکن آج ہمیں اسے فریز کے طور پہ اکٹھا ڈسکس کریں گے۔ ان کنتم، جی ان کنتم، کیا مطلب؟ اگر تم ہو، ان کنتم، اگر تم ہو۔ فرقان مجید سے 4 مثالیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم صادقین ہو، اگر تم سچے ہو۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ان کنتم موقنین، اگر تم موقنین ہو، کیا مطلب؟ اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو، کیا مطلب؟ اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ 12واں نقطہ، ایا، یہ فریز تاکید کے لیے استعمال ہوتی ہے، جسے انگلش میں ایمفیٹک سینٹنس کہا جاتا ہے۔ جب ایمفیسائز کرنا ہو، جب ایمفیٹک سینٹنس بنانا ہو، تو یہ عربک فریز استعمال ہوتی ہے، ایا۔ اس کتاب علم و حکمت سے ایا کی 6 صورتوں کا انتخاب،
इय्याया, इय्याना, इय्याका, इय्याकुम, इय्याहु, इय्याहुम। कुरान मजीद से 11 मिसालें। फ़इय्याया फ़रहबून, क्या मतलब? इसलिए मुझी से डरो। फ़इय्याया फ़रहबून, इसलिए मुझी से डरो। वइय्याया फ़रहबून, क्या मतलब? और मुझ ही से डरो। मा कानू इय्याना याबुदून, इय्याना याबुदून, ये हमें नहीं पूजते थे। ताकीद, मा कुंतुम इय्याना ताबुदून, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। जी, तुम हमारी इबादत तो नहीं करते थे। ताकीद, इय्याका, जी इय्याका नाबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद चाहते हैं। एम्फेटिक सेंटेंस। ताकीद, अहाउलाई इय्याकुम कानू याबुदून, क्या ये लोग तुम्हारी ही परस्तिश करते रहे हैं, तुम्हारी ही पूजा करते रहे हैं, तुम्हारी ही इबादत करते रहे हैं। व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फी दलालिम मुबीन, अब हम में और तुम में कोई एक हिदायत पर है या खुली हुई गुमराही में। ताकीद, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसी की इबादत करते हो, उसी की परस्तिश करते हो, उसी की पूजा करते हो। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, और तुम्हारे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ उसी की इबादत करो, तुम सिर्फ उसी की परस्तिश करो, तुम सिर्फ उसी की पूजा करो। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं और उन्हें भी देंगे। ताकीद, हमारी नशिस्त का आखिरी यानी 13वां नुक्ता। ताबुदूना, क्या मतलब? तुम इबादत करते हो। इस फॉर्मेट को समझने के लिए किताब इल्म व हिकमत से, किताब हिदायत और शिफा से, किताब रहमत से, किताब मुबीन से 5 मिसालें। तकफुरूना, तुम कुफ्र करते हो, तुम इनकार करते हो, तुम झुटलाते हो। तक्तुमूना, तुम कितमान करते हो, तुम छुपाते हो, तुम कंसील करते हो। तंजुरूना, तुम इंतजार करते हो, तुम देखते हो। तशकुरूना, तुम शुक्र अदा करते हो, तुम शुक्र बजा लाते हो, तुम शुक्रिया अदा करते हो। तख्तुलूना, तुम कत्ल करते हो, तुम किताल करते हो, तुम जंग करते हो। हमारी आज की आयत का फ्रेज बाय फ्रेज तर्जमा, कॉन्टेक्सचुअल तर्जमा बाद में, उसका मफहूम बाद में, पहले फ्रेज बाय फ्रेज। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुलू, तुम खाओ, तुम खाया करो। मिन तय्यिबातिन, तय्यिबात में से, पाकीज़ा चीजों में से, हलाल चीजों में से, अच्छी चीजों में से। मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें अता किए। वशकुरू, और शुक्र अदा किया करो, और शुक्र बजा लाया करो। लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करते हो। अब इस किताब हिकमत को खोलिए, इस किताब हिदायत को खोलिए, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 172 देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट देखिए, इससे पहले आयात पढ़ के लाइए, फिर इस बात की समझ आएगी किस कॉन्टेक्स्ट पे बात हो रही है। अरब्स ने खुरनोश को लेकर, खाने पीने को लेकर मिलावटें शुरू कर दी, हराम चीज़ें, ममनुआ चीज़ें खाना शुरू कर दी। उस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह ने यह बात की। साथ ही शिर्क करते थे, ग़िज़ा के मामले में भी शिर्क करते थे। उस कॉन्टेक्स्ट में यह बात हो रही है, और मोमिनीन से खिताब है, नबी के मानने वालों से खिताब है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब इस आयत का मफहूम कुछ यूं होगा कि ए ईमान वालो, ये लोग, ये जो अरब्स हैं, ये जो मेरे नबी के मुनकिरीन हैं, ये अपनी बिदतों को नहीं छोड़ते, ये अपनी इन गलत चीज़ों को नहीं छोड़ते, तो इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। और जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें अता की हैं, हमने तुम्हें दी हैं, इन्हें बगैर किसी तरद्दुद के खाओ और अल्लाह ही के शुक्रगुजार बनो। अगर तुम उसी की परस्तिश करने वाले हो, उसी की इबादत करने वाले हो। इस किताब हिदायत को लेकर, इस किताब फुरकान को लेकर, इस किताब मुबीन को लेकर, इसकी तफ़हीम को लेकर, इसकी कंप्रीहेंशन को लेकर अगर मुझसे कहीं कोई लग़ज़िश हो गई हो, कोई ख़ता हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो माफ़ फरमा दीजिएगा। नीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मेरे लिए इस माफ़ी की दुआ भी कीजिएगा। और अगर मेरी इस गुफ्तगू से आपको कुछ फ़ायदा हुआ हो तो इस बात को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। नीज़ दुआओं में याद रखिएगा।
جزاک اللہ خیرہ. Thank you. See you soon. Inshallah.